السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں محمد شعیب اور میں ہوں آپ کے ساتھ شہربانو آبان۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ آپ کو بتائیں 14 نساء کے مقابلے میں الیکشن لڑنے والے مسلم لیگ نون کے رہنما قمر الاسلام راجہ کے تہلکہ خیز انکشاف انٹرویو سے ظاہر ہوئے ہیں۔ جیل سے ضمانت پر رہائی پانے والے لیگی رہنما قمر الاسلام راجہ نے سما کے نمائندے نعیم اشرف بٹ کو انٹرویو میں بتایا کہ فواد حسن فواد وعدہ معاف گواہ بنے۔ یہ سما تہلکہ ہے جس میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ علیم خان کی گرفتاری صورتحال بیلنس کرنے کی کوشش ہے، یہ ان کی طرف سے کہا گیا ہے۔ تمام فیصلے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کیے لیکن گرفتار صرف مجھے کیا گیا۔ قمر الاسلام نے کہا کہ 60 دن کے جسمانی ریمانڈ میں صرف 2 گھنٹے تفتیش ہوئی۔ انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ میاں جاوید برین ہیمرج کی وجہ سے جیل میں ہی انتقال کر گئے تھے، مگر ڈاکٹرز نے میت کو مریض بنا کر سروسز اسپتال ریفر کر دیا۔ لاش کو ہتھ کڑی لگا کر لے جایا گیا۔ ایک استاد سے ایسا سلوک شرمناک ہے۔ تہلکہ خیز انٹرویو آپ کے سامنے رکھیں گے، پھر مزید اسی پر بات کریں گے۔ جی ہاں، آپ کو بتائیں کہ الیکشن لڑنے والے مسلم لیگ نون کے رہنما قمر الاسلام راجہ کی تہلکہ خیز انٹرویو سے جیل سے ضمانت پر رہائی پانے والے لیگی رہنما قمر الاسلام راجہ نے سما کے نمائندے نعیم اشرف بٹ کو انٹرویو میں بتایا کہ فواد حسن فواد وعدہ معاف گواہ بنے۔ میں تو بیسیکلی لاہور اپنے پارٹی ٹکٹ چونکہ اناؤنس ہو گئے تھے تو وہ لینے گیا تھا، تو چونکہ انہوں نے بھی بلایا ہوا تھا تو پھر میں جاتے ہوئے میں نے کہا چلیں ان سے ملاقات کر کے تو پھر شام کو واپس آ کے اپنے جلسے وغیرہ کروں گا، چونکہ الیکشن گرم تھا اس وقت۔ تو وہ پھر جب اندر گئے اور پھر کوئی 2-4 گھنٹے بعد پتہ چلا انہوں نے اریسٹ کا فیصلہ کیا۔ آپ نے نہیں انہیں کہا کہ بیٹا میرا اکیلا ہے، انہیں بتائیں نہیں، میں نے ریسیپشن پہ جو ادھر تھی خاتون ان کو بار بار کہا کہ مجھے ایک فون آپ کر دیں، باہر اطلاع کر دیں تاکہ باہر گرمی ہے، لیکن انہوں نے بتایا کہ یہاں سے فون کی اجازت نہیں۔ جب اریسٹ کر لیا تو پھر انویسٹیگیشن آپ سے کیا ہوتی رہی، کیا پوچھتے تھے؟ انویسٹیگیشن تو بڑی تھوڑے ٹائم کے لیے ہوئی اور شاید ان دنوں میں جتنے میں ادھر رہا اس میں ہارڈلی شاید 2 گھنٹے کہہ لیں آپ ملا کے یا 1.5 گھنٹہ کی ٹائم ہوا۔ ٹوٹل میں 60 دن رہے تھے آپ جسمانی؟ جی 60 دنوں میں صرف 2 گھنٹے ملا کے ٹوٹل؟ انویسٹیگیشنز تقریباً کا ٹائم 2 نہ ہوا تو 3 ہو گئے ہوں۔ آپ نے صاف پانی کمپنی میں جی آپ کیا تھے ادھر؟ میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ممبر تھا صاف پانی کمپنی کے۔ ٹھیک ہے، کتنے ڈائریکٹرز تھے؟ مطلب کو 20 یا 21۔ لیکن پکڑا آپ کو یہ بس؟ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ایک صرف آپ تھے، حالانکہ فیصلہ سب نے کیا ہوگا جو بھی تھا؟ فیصلے تو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے تھے، لیکن صرف آپ کو پکڑا؟ جی۔ اور اس وقت پکڑا 1 دن پہلے آپ کو ٹکٹ مل گئی تھی؟ مطلب 1 مہینے بعد اس کے الیکشنز تھے اور الیکشن کی کمپین فل سوئنگ میں تھی۔ الیکشن میں کینڈیڈیٹ کا نہ ہونا، یعنی بارات میں دولہے کا نہ ہونا ایک بہت بڑا فیکٹر تو ہوتا ہے۔ کیا بات ہوئی آپ کو فواد حسن سے؟ کوئی ایسی بات ہوئی؟ میری اطلاع کے مطابق وہ کوئی انہوں نے وعدہ معاف گواہ بننے کی کوئی بات نہیں کی۔ مخالف ایک بندہ پکڑ لیا، سینئر وزیر سیاسی، تو یہ بھی سیاسی اس کو کہیں گے گرفتاری کو؟ ظاہر ہے وہ بیلنس کرنے کے لیے کبھی کبھی کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ نیب کے قیدی ایسے ہیں جن کے ریفرنس کو فائل ہوئے 3 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے اور اس میں وہ ابھی تک انڈر ٹرائل ہیں، تو یہ تو ٹائم کافی لیتا ہے۔ اب اگر ریفرنس کا فیصلہ 3 سال بعد آتا ہے تو وہ جو 3 سال مثلا میں 8 ماہ اندر رہا، تو اگر کل ریفرنس کا فیصلہ میرے خلاف آتا ہے، مجھے سزا ہو جاتی ہے، تو وہ تو چلیں وہ 8 مہینے میرے کور ہو جائیں گے، لیکن اگر مجھے سزا نہیں ہوتی تو وہ میرے 8 مہینوں کا حساب کون دے گا؟ یا پھر کوئی ایسی پینلٹی رکھی جائے کہ اگر وہ بری ہوں تو پھر وہ آفیسرز جو کہ جنہوں نے اس وقت یہ فیصلہ کیا ان کے اوپر کوئی ڈیمیجز ہو۔ سختی قید اٹ سیلف ایک بہت بڑی سختی ہے کہ آپ ایک 8x8 کے سیل سے باہر نہیں نکل سکتے، اس سے بڑی سختی اور کیا ہوگی؟ یا آپ کو یعنی جب انسان کو کہیں واش روم جانے کی ضرورت آئے تو آپ کو تالا کھٹکانا پڑتا ہے کہ جی آپ نے واش روم جانا ہے، اور پھر وہ
جو بندہ آ کے تالا کھولتا ہے تو پھر اس کے بعد جانا ہے۔ اصل میں پروفیسر جاوید جو ہے وہ نیب کے قیدی تھے، اور سرگودا یونیورسٹی آف سرگودا کا جو ایک کیس کیمپس کا تھا، اس میں وہ یونیورسٹی آف لاہور میں بیسیکلی انہوں نے کیمپس اس کا کھولا تھا، اور ان پہ کچھ اوور چارجنگ، شاید کوئی جنریٹر فیس کی مد میں انہوں نے کچھ اسٹوڈنٹ سے پیسے جو چارج کیے تھے یونیورسٹی فیس کے علاوہ، کچھ ایسا الزام تھا جو کوئی زیادہ قابل ذکر نہیں تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ ان کو اس جیل کے سیل کے اندر نماز جمعہ کے ٹائم تھا، تو باقی ان کے ساتھی جمعہ پڑھنے ان کے ساتھ والے گئے تھے، تو انہیں برین ہیمیج ہوا، ہارٹ اٹیک ہوا، اور ہی ڈائیڈ دیئر ایٹ دا اسپاٹ۔ اور جب واپس آئے سارے قیدی ان تک وہاں پہنچے، پتہ چلا تو وہ ہی واز آلریڈی ڈیڈ۔ وہاں پہ ہمارے جیل کے اندر ایک قیدی ہیں جو ڈاکٹر ہیں، تو انہوں نے آ کے چیک کیا تو انہوں نے کہا جی ان کی نہ پلس ہے نہ ہارٹ بیٹ ہے۔ کچھ لوگوں نے انہیں اٹھا کے یعنی ایک ڈیڈ باڈی کو ہاتھوں پہ تو قریب جو جیل کا اسپتال ہے وہاں لے کے گئے، وہاں بھی ان کو کوئی ہارٹ بیٹ نہیں تھی، ان کو وہ مشین جو ادھر کوئی ایک اپنا نرسنگ جو کہ وہ بھی انٹرینڈ ہے اس نے لگائی، تو وہ زیرو شو کر رہا تھا ہمارے سامنے۔ اس کے بعد انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو بلایا، ڈاکٹر جیل کے اندر اس وقت موجود نہیں تھا، وہ کوئی آدھے گھنٹے بعد وہ آئے، تو ڈاکٹر صاحب نے ان کا ڈاکٹ بنایا اور ان کو پیشنٹ شو کر کے، ایک ڈیڈ باڈی کو انہوں نے پیشنٹ شو کر کے اور ان کو ریفر کیا ٹو سپسس ہاسپٹل، اور اس کے بعد ایمبولینس منگوائی گئی، اور ڈیڈ باڈی کو پھر جیل کی ڈیوڑی سے ہتھکڑیاں لگا کے، نوئنگ ویری ویل کہ وہ ہی ہیڈ آلریڈی ڈائیڈ، تو ان کو پھر ہتھکڑی میں، یعنی یہ بات ہے نا کہ ہتھکڑی لگنے کے بعد وفات ہونے کے باوجود ہتھکڑی اتاری نہیں گئی، یہ نہیں ہے، بلکہ وہ آلریڈی ایک ڈیڈ بندے کو، ان کی لاش کو ہتھکڑیاں لگائی گئیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانیت کے منہ پر، حکومت کے منہ پر، انتظامیہ کے منہ پر ایک ایسا تماچا ہے، بلکہ جوتا ہے، کہ جس ملک میں ایک استاد کو، پروفیسر جو علم بانٹتا تھا، اس کا کچھ بھی قصور ہو، لیکن اس کا قصور یہ تو نہیں تھا کہ وہ جیل میں اس بے بسی میں اور اس پرسی میں اس کی وفات ہوتی، اور اس کی جو ڈیڈ باڈی تھی اس کی بھی تذلیل کی جاتی۔ اور اسی لیے شو نہیں کیا کہ وہ یہ ظاہر کرے کہ جیل میں نہیں، ہاں، وہ چونکہ اپنی ذمہ داری سے بچنے کے لیے، اور جیل میں صحت کی صورتحال یہ ہے کہ کوئی وہاں پر کوئی سر درد کی دوائی بھی دستیاب نہیں ہے، اور ایک ڈاکٹر کو 4000 قیدیوں کے لیے موجود ہوتا ہے، جو کہ وہ شاید 2-4 گھنٹے 5 کے لیے آتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اور وہاں پہ قیدی جو ہیں وہ سسک رہے ہیں، کسی کو پیپ پڑی ہوئی ہے، کسی کو کوئی کتنی بیماریوں میں، اور مطلب یہ حالات ہیں۔ اور میں کہوں گا کہ یہ جو جیل میں دورے کرنے والے حضرات ہیں، چاہے وہ ججز ہیں، چاہے وہ وزیر ہیں، چاہے وہ افسران ہیں، وہ قیدیوں کی حالت زار پہ بھی توجہ دیں، اور جو جیل میں جو دورہ کرنے کے لیے، ویلفیئر کے لیے لوگ جاتے ہیں، وہ اٹ سیلف قیدیوں کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ مثلا میں مثال دوں گا کہ ہمارے دوران پتہ چلا جی کہ منسٹر صاحب دورے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، تو صبح جو 6:30-7 بجے قیدیوں کو نکالا جاتا ہے، اور باہر وہ کوئلہ جلا کے اپنا کو کھانا ناشتہ گرم کرتے ہیں، تو اس دن وہ نہیں نکالا گیا، لہٰذا وہ پورے دن قیدی بن رہے، نہ ناشتہ ملا نہ دوپہر کا کھانا ملا، کہ اس لیے کہ جی وزیر صاحب آئیں گے، اور وزیر صاحب 5 بجے پتہ چلا جی کہ وزیر صاحب کا دورہ جو ہے منسوخ ہو گیا۔ کون وزیر؟ کوئی پتہ نہیں، جو بھی وزیر جیل خان اجازت یہ 3 مہینے پہلے جو قمرالاسلام راجہ نے انٹرویو دیا سما کے نمائندے نعیم اشرف بٹ کو، اور اس میں کہا کہ فواد حسن فواد وعدہ معاف گواہ نہیں بنے۔ علیم خان کی گرفتاری صورتحال بیلنس کرنے کی کوشش ہے۔ یہ بھی کہا کہ تمام فیصلے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کیے، لیکن گرفتار صرف مجھے کیا گیا۔ یہ تہلکہ خیز انٹرویو، اس میں الزامات عائد کیے گئے ہیں، اور ان الزامات سے متعلق نیب کا ورژن بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ قومی احتساب بیورو نے ضمانت پر رہائی پانے والے مسلم لیگ نون کے رہنما قمرالاسلام راجہ کے الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا ہے۔ نیب ذرائع کا موقف ہے کہ قمرالاسلام انجینئرنگ اور ٹیکنیکل کمیٹی کے سربراہ تھے، اور انہی کے کہنے پر سارے فلٹریشن پلانٹس لگائے گئے۔ قمرالاسلام سے کئی گھنٹے تفتیش کی گئی۔ قمرالاسلام کے خلاف ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں۔ جیل میں کیا ہوتا رہا اس کا تعلق نیب سے نہیں۔ یہ بھی کہا قمرالاسلام کے الزامات حقیقت پر مبنی نہیں ہیں، یعنی جو تہلکہ خیز انٹرویو دیا ہے، جو الزامات عائد کی ہیں قمرالاسلام نے،
نیب نے ان تمام الزامات کی تردید کر دی ہے۔ پینل ہمارے ساتھ موجود ہوگا، سب سے پہلے رخ کریں گے عدنان عادل، ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ عدنان صاحب، یہ تہلکہ خیز انٹرویو آپ نے سنا، لیکن نیب نے تردید کر دی ہے تمام الزامات کے، لیکن اگر ہم سے حسن فواد کا ذکر کر لیں، وہ کہتے ہیں میری اطلاع کے مطابق ایسا ہے کہ وہ وعدہ معاف گواہ نہیں بنے، یعنی ان کی بات نہیں ہوئی، وہ فرسٹ انفارمیشن شیئر نہیں کرے ان کی اطلاع کے مطابق۔ جی، یہ افواہیں پھیلاتے رہتے ہیں۔ نون لیگ والے جب سے نیب کی زد میں آئے ہیں، انہوں نے نیب کے خلاف ایک منظم مہم شروع کی ہوئی ہے۔ اب انہیں نون لیگ والوں کو نیب کا قانون بھی برا لگتا ہے، پھر یہ سنی سنائی باتیں کہ انہوں نے سنا ہے، افواہ کو یہ ایک اطلاع بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ ان کی باتوں پہ کیا اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، ان کے لیے بڑے شرم کی بات ہے راجہ قمر الاسلام کے لیے کہ ان کی 5 سال حکومت رہی۔ اگر یہ نیب کے قانون کو بہتر بنا دیتے تو یہ صورتحال نہ ہوتی۔ یہ جو 90 روز کا ریمانڈ ہے اسے کم کر کے 60 روز کا یا 30 روز کا کر دیتے۔ قانون میں ترمیم کر کے ان کی اکثریت تھی، واضح اکثریت تھی۔ پھر یہ جو جیل کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، یہ تو انسانی حقوق کمیشن جو ہے کئی 20-30 سال سے یہ باتیں کر رہا ہے کہ جیل کی صورتحال بہت خراب ہے۔ ان کی 10 سال پنجاب میں حکومت رہی، انہیں شرم آنی چاہیے کہ وہاں پہ 4000 قیدیوں کے لیے ایک ڈاکٹر ہے۔ یہ 10 سال حکومت کرتے رہے اس صوبے کی، یہ جیلوں میں ڈاکٹر نہیں تعینات کر سکے، یہ کہہ رہے ہیں وہاں سر درد کی گولی نہیں ملتی ہے۔ تو یہ کس کا قصور ہے؟ 10 سال میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جو قوم کا وقت برباد کیا، پیسہ برباد کیا پنجاب میں، اور یہ خود جو ایک صاف کمپنی کے جو یہ ہیڈ بنے ہوئے تھے ٹیکنیکل کمیٹی کے، وہ کچھ بھی کام نہیں کر سکی اور نہ کوئی صاف پانی لوگوں کو مہیا کر سکی۔ اب یہ جھوٹی سچی باتیں جو ہیں سیاستدان کرتے ہیں، اپنے پہ سے الزام دھونے کے لیے اداروں کو بدنام کرتے ہیں، تو اس کی کیا اہمیت ہے؟ میرے نزدیک تو قمر الاسلام راجہ جو ہیں ایک ملزم ہیں، بہت بڑے ملزم ہیں۔ ان کی ناک کے نیچے اربوں روپے کی خود آپ کی نظر میں تو عدنان عادل صاحب ملزم ہے، لیکن قمر الاسلام نے یہ بھی کہا ہے کہ فیصلہ ان کے حق میں آیا ہے، لیکن جیل میں گزارے ہوئے 8 ماہ کا حساب کون دے گا؟ کیا نیب ٹھوس شواہد کے بغیر ہی ان کو گرفتار کر رہی ہے؟ میرا نہیں خیال ہے۔ ضمانت تو کسی کی بھی ہو جاتی ہے، بڑے بڑے قاتل جو ہوتے ہیں ان کی بھی ضمانت ہو جاتی ہے، بعد میں ان کو سزائے موت بھی ہو جاتی ہے۔ ضمانت ہونے کا مطلب تھوڑی ہے کہ کوئی آدمی ملزم نہیں ہے یا اس پہ سے الزام ختم ہو گیا ہے۔ جب فائنل سیٹلمنٹ ہوگی کیس کی تب پتہ چلے گا کہ الزام سچا تھا یا جھوٹا تھا۔ ضمانت تو جو ہے وہ تو ایک عارضی ریلیف ہوتا ہے۔ بالکل، ضمانت ایک عارضی ریلیف ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے حق میں یہ فیصلہ آیا تو پھر وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جو جیل میں گزارے 8 ماہ ان کا حساب کون دے گا۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے عدنان صاحب کہ نیب ٹھوس شواہد کے بغیر گرفتار کرتی ہے، کیونکہ نیب تو موقف دے رہی ہے کہ ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ بالکل ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ صاف پانی کمپنی کچھ بھی کام نہیں کر سکی، اور اس کا اقرار شہباز شریف نے بھی کیا۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے خود یہ کیسز جو ہیں وہ ان کی تفتیش شروع کرائی تھی کیونکہ کوئی کام نہیں ہو رہا تھا۔ یہ سیاسی بنیادوں پر ایک MNA یا ایک سیاسی شخص کو لگایا ہی کیوں گیا؟ ایک اربوں روپے کے پروجیکٹ پہ جس کا 100-200 ارب روپے کا بجٹ ہونا تھا، وہاں پہ ایک سیاسی آدمی کا کیا کام تھا؟ وہاں ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہونے چاہیے کیا کام تھا؟ یہ بھی سوال ہیں، آپ ساتھ موجود ہیں عدنان صاحب، بہت شکریہ۔ پی ٹی آئی کے رہنما علیم خان کو 8 دن کی جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا گیا۔ نیب نے الزام عائد کیا ہے کہ علیم خان نے تمام اثاثے وزارت کے دوران بنائے جو آمدن سے زائد ہیں۔ علیم خان نے گرفتاری کی وجہ چیئرمین نیب کی ناراضگی کو قرار دے دیا۔ لاہور سے دیکھیے شاہد حسین کی رپورٹ۔ علیم خان کی احتساب عدالت میں پیشی، نیب نے الزامات کی طویل فہرست پیش کر دی۔ عدالت کو بتایا گیا کہ علیم خان کو بیرون ملک سے رقوم آتی رہیں۔ نیب نے سوال کیا تو واضح ذریعہ نہیں بتا سکے۔ علیم خان پر 2 آف شور کمپنیاں بنانے کا بھی الزام ہے۔ تمام اثاثے اس دور میں بنے جب وہ صوبائی وزیر تھے۔ علیم خان کا 1,90,00,000 روپے کا پرائز بانڈ بھی نکلا، لیکن نیب کو اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ علیم خان نے خود بھی عدالت میں دلائل دیے، بولے تمام دستاویزات خود نیب کو پیش کی۔ مجھے بتایا گیا کہ ایک خط لکھنے پر چیئرمین نیب ناراض ہیں۔ کیا ناراضگی کی وجہ سے کسی کو گرفتار کیا جاتا ہے؟ تمام انکم ٹیکس ریٹرنز میں چیزیں ڈکلیئر ہیں اور باقاعدہ سارے کے سارے آڈٹ ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے اندر اثاثہ دیا گیا ہے۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد 15 فروری تک جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ سماعت کے دوران پی ٹی آئی کے کارکن عدالت کے باہر موجود رہے۔ پولیس کو سیکیورٹی کے لیے سڑکوں کو کنٹینر لگا کر بند کرنا پڑا۔
आगे बढ़े, आपको बताएं नवाज शरीफ को जेल से अस्पताल मुंतकिल हुए 6 दिन हो गए। सर्विसेज अस्पताल में साबिक वज़ीर आज़म को मामूल का चेकअप किया गया, लेकिन दिल के डॉक्टर मुआयना ना कर सके। उन्हें दोबारा जेल भिजवाए जाने का इम्कान है। मजीद इस रिपोर्ट में देखिए। नवाज शरीफ सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज। महकमा दाखिला ने दोबारा जेल मुंतकिल करने पर गौर शुरू कर दिया। डॉक्टरों ने उनका मामूल का चेकअप किया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के डॉक्टर मुआयना न कर सके। मरियम नवाज मुलाकात के लिए पहुंची तो साथ नवाज शरीफ की वालदा भी थीं, जो बेटों के लिए दुआएं करती रहीं। मरियम नवाज ने हाथ हिलाकर कारकुनों के नारों का जवाब दिया। कारकुन मुसलसल मियां साहब की सेहत से मुतल्लिक सवाल करते रहे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद हाशमी भी मुलाकात के लिए आए, मगर जेल हुकाम ने मिलने की इजाजत नहीं दी। शहबाज शरीफ बाकी सब काम कर रहे हैं तो अदालत में क्यों पेश नहीं हो सकते? लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ को 18 फरवरी को हर सूरत पेश करने का हुक्म दे दिया। आइंदा समाअत पर आशाना केस में फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इस पर देखिए शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। शहबाज शरीफ को पेश क्यों नहीं किया गया? लाहौर की एहतसाब अदालत का मुसलसल गैर हाजिरी पर नोटिस। 18 फरवरी को हर हालत में पेश करने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज नजमुल हसन ने केस की समाअत की। जेल हुकाम ने शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर पेश किए। साथ ही बताया कि डॉक्टरों ने सफर करने से मना कर रखा है। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए, मेडिकल की सहूलत का ये मतलब नहीं कि अदालत आना ही छोड़ दें। आज इन दोनों केसों में कोई ऐसी मटीरियल प्रोसीडिंग्स होनी नहीं थी जो उनकी अदम मौजूदगी की वजह से नहीं हो सकी। जब अदालत की हमने मुआविनत की है, रमजान शुगर बिल में देखें वो 5 अक्टूबर से जेर हिरासत है, आज तक नैब जो है उसमें कोई रेफरेंस फाइल नहीं कर सकी। अदालत ने हुक्म दिया कि नैब रमजान शुगर मिल्स का रेफरेंस दायर करे। आइंदा समाअत पर आशियाना हाउसिंग के रेफरेंस में फर्द जुर्म भी आयद की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट ने सानह साहिवाल के यानी शाहिदीन के बयानात फौरी रिकॉर्ड करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने मुतासरा खानदान से कहा कि चाहें तो जुडिशल कमीशन की बजाय जुडिशल इंक्वायरी करा लें। रिपोर्ट कर रहे हैं जहांगीर खान। सानहा साहिवाल की तहकीकात का केस, JIT को एनी शाहिदीन के बयान रिकॉर्ड करने का हुक्म। मुतासरा खानदान JIT में पेश होने पर राजी हो गया। केस की समाअत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। चीफ जस्टिस ने मुतासरा खानदान को पेशकश की कि जुडिशल कमीशन की बजाय जुडिशल इंक्वायरी करा लें। रिपोर्ट भी कार्रवाई का हिस्सा बन जाएगी। मुतासरा खानदान ने इस पेशकश पर मोहलत की इस्तदा कर दी। अदालत ने इस्तफसार किया, वाक़े का कोई एनी शाहिद है? मुतासरा खानदान के वकील ने बताया कि मकतूल खलील के 3 बच्चे हैं। अदालत ने हिदायत की कि उनका बयान फौरी रिकॉर्ड करें। जो FIR झूठी है वो JIT ने अभी तक खारिज नहीं की थी, जिसके अंदर लिखा है कि दहशतगर्दों की फायरिंग से खलील एंड फैमिली जा बहक हुए। तो ये कहते थे उसको तो फारिग करें, फिर हम अपने बयान रिकॉर्ड कराते हैं। लेकिन अब क्योंकि हाई कोर्ट ने हुक्म दिया, हम अपने बयान रिकॉर्ड कराएंगे। समाअत के दौरान जिशान की वालदा भी पेश हुई और मुकदमे में फरीक बनने की दरख्वास्त दी। जो की जुडिशल कमीशन है वो बनाई जाए जिस तरह मॉडल टाउन की बनी थी, वो हमें मंजूर है। सरकारी वकील ने बताया कि मुतासरा खानदान ने वजीर आजम को जुडिशल कमीशन की दरख्वास्त नहीं दी। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को वफाक से दोबारा हिदायत लेकर आइंदा समाअत पर जवाब जमा कराने का हुक्म दिया है। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। आगे बढ़ते हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अफगान सदर के ट्वीट को मुस्तरद कर दिया। कहा, अशरफ गनी के गैर जिम्मेदाराना बयानात पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत हैं। अफगान क़यादत अपने लोगों के हल तलब मसाइल पर तवज्जो दे। इसी पर बात भी करते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खालिद साहब, मुस्तरद कर दिए इल्जामात शाह महमूद कुरैशी ने। जी देखिए, शाह महमूद कुरैशी को ये बयान जो है वो आज में मजबूरी में देना पड़ा। अगर जब पाकिस्तान कोशिश करता है कि वो इस किस्म की जो बयानबाजी और जवाबी बयानबाजी है उसमें ना होगी, लेकिन अशरफ गनी ने खासी संगीन इल्जाम आयद किए हैं और वो अफगानिस्तान के अंदर जो मामला है उनसे संभल नहीं रहे और वही जो पुराना वतीरा था उनका, उसके मुताबिक वो अपने होने वाले वाक़यात जो है उनकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालता है। और पाकिस्तान ने इससे पहले भी ये इल्जाम मुस्तरद किए थे और अपने जो रिसेंट पोजीशन है इसमें अशरफ गनी जो है उनके हवाले से ये बात समझना भी बहुत जरूरी है कि वो इस वक्त जो मुज़ाकरात चल रहे हैं
उनमें ऑलमोस्ट वो माइनस हुए हैं। शायद ये भी उनकी फ्रस्ट्रेशन की एक वजह हो सकती है कि अपने वहाँ के होने वाले जितने भी वाक़यात हैं उनमें वो पाकिस्तान को जो है वो मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं और एक तरह से वो पाकिस्तान के मामला जो है उन्हें मुदाखलत कर रहे हैं। इस मौके पे शाह महमूद कुरैशी जो है उनको आदमी मजबूरी में ये बयान देना पड़ा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था ताकि ये सिलसिला जो है वो उसकी जो हकीकत है वो उसको खोल के सामने रखा जाए। और पाकिस्तान ने इसी चीज़ को पेश नज़र रखते हुए अशरफ गनी की इस बात का जवाब दिया है और इससे पहले जितने संगीन इल्ज़ाम पाकिस्तान पे आयद होते रहे हैं, आज तक अफगानिस्तान की जानिब से किसी किस्म का कोई सबूत जो है फराहम नहीं किया गया। बहरहाल इल्ज़ामात जो लगाए गए उनकी तरदीद की गई है। खालिद साहब बहुत शुक्रिया, साथ आप मौजूद थे। और अब शामिल करेंगे होश उड़ा देने वाली खबर। कराची वालों को कौन सा पानी पिलाया जा रहा है? कराची को केंझर झील से जिस नहर के बी फीडर से पानी फराहम किया जा रहा है वहां जानवरों की नहीं इंसानों की लाशें भी पड़ी हैं। हलीम आदिल शेख ने सिंध हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। लाइन में पीने का पानी आता है, आपको मालूम है ये कौन सा पानी आता है? नहीं भाई, हमें नहीं मालूम, पता नहीं कहाँ से आता है यार, ये तो नहीं पता। नहीं पता है सर, नहीं मुझे नहीं पता कहाँ से आ रही है। इन मासूम शहरियों को क्या मालूम जो पानी इनके घरों में आ रहा है उसका हाल क्या है। आइए हम दिखाते हैं। ये है केंझर झील का केबी फीडर जहां से कराची वालों को पीने का पानी फराहम किया जाता है। लेकिन ये क्या, जानवरों और इंसानों की लाशें पड़ी हैं। ये क्या जुल्म है? इस शहर के वासियों का आखिर गुनाह क्या है? इन्हें ये पिलाया जा रहा है? क्या कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं? सामाने सब दिखाया। पीटीआई के हलीम आदिल शेख भी केबी फीडर पहुंचे तो सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। ऊंट, गधे, भैंसे, कुत्ते, न जाने क्या क्या पड़ा हुआ है और केंझर से यही पानी। कराची वालों, ये साईं सरकार तुम्हें यही गटर का पानी, यही मुर्दा जानवरों का पानी, यही फैक्ट्रियों के कचरे का पानी, यही मुराद अली शाह साहब की आपके लिए पेशकश है। कराची को इंडस सोर्स के जरिए योमिया 400 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जाता है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड आखिर क्या कर रहा है? कब तक इस शहर के वासी जुल्म सहते रहेंगे? मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना है कि कराची वाले गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। इतना गंदा पानी दुनिया में कोई नहीं पीता होगा। उन्होंने सिंध हुकूमत और वाटर बोर्ड की कारकर्दगी पर अफसोस का इजहार किया और सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। बड़ा अफसोस होता है कारकर्दगी पे गवर्नमेंट ऑफ सिंध की और वाटर बोर्ड की। ये जिम्मेदारी है गवर्नमेंट ऑफ सिंध और वाटर बोर्ड की कि साफ पानी मुहैया करे कराची के रहने वालों को। मगर अफसोस के इससे ज्यादा गंदा पानी दुनिया में कोई पीता नहीं होगा जो कराची के लोगों को पीना पड़ रहा है। इसमें लाशें निकल रही हैं और जानवरों की लाशें पड़ी हैं। इस पे गवर्नमेंट ऑफ सिंध को चाहिए कि नोटिस ले, सख्ती से नोटिस ले और इस पे इंक्वायरी करे। ये क्या मजाक बना हुआ है? बल्कि मैं तो कहूँगा कि कोर्ट्स को नोटिस लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। केंझर झील में खुलेआम मेहमान परिंदों का कत्लेआम। मल्लाह तंजीम के चेयरमैन भी शिकार करने वालों में शामिल। सिंध मल्लाह इत्तेहाद के चेयरमैन की जानिब से मेहमान परिंदों का शिकार करने के बाद दोस्तों की दावत के लिए झील के किनारे ही दस्तरखान सजाया गया। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे ज़ुहैर अली। ज़ुहैर अली, इस दस्तरखान के हवाले से बताइएगा जरा। जी बिल्कुल, साइबेरिया और ठंडे मकामात से ठट्टा के केंझर झील के ऊपर मेहमान परिंदे आते हैं, अपना मस्कन बनाते हैं, यहाँ पे फीडिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे शिकार जो खुलेआम किया जाता है और मल्लाह तंजीम यानी माहिर से इनकी तंजीम है, उनके चेयरमैन हैं आदम गंदरो साहब, वो खुलेआम इसका शिकार कर रहे हैं। ये इस झील के दावेदार भी हैं लेकिन ये खुद जो है इसकी वायलेशन कर रहे हैं और इसको बड़े तरीक से इसका शिकार किया जा रहा है। इन्होंने तकरीबन कई परिंदों को यहाँ पे जो है बंदूक से शिकार किया। उसके बाद जो है अपने झील किनारे पे ही अपने दोस्तों के लिए जो है इसके परिंदों के गोश्त के साथ लुत्फ अंदोज भी हो रहे हैं पका करके। और इनका जब इनसे जानने की कोशिश की तो उन्होंने जो है हमसे बात करने से गुरेज किया और बात करने से इनकार कर दिया। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और अब आपको बताएं कि महकमा वाइल्ड लाइफ के इंस्पेक्टर का कहना है कि उनके पास स्टाफ की कमी है लेकिन वाकये की तहकीकात के लिए टीम जा चुकी है। जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो जरूर की जाएगी।
पास वहाँ पर स्टाफ की कमी है, इस हवाले से हमें नहीं था, अभी अब हमें नॉलेज में ये बात आई है, तो इसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई होगी इंशाल्लाह वो हम करेंगे। जी हाँ, पहले तो हम इंक्वायरी करेंगे इसके खिलाफ कि कहाँ पे शिकार हुआ है, किस जगह पे, पूरे हम अपने स्टाफ को भेजेंगे, उसके बाद जो भी होगा कानूनी कार्रवाई इस पे FOR दाखिल करेंगे। बैक और अब आपको बताएं, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को जेल मुंतकिल किया जा रहा है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अस्पताल से जेल मुंतकिली, अस्पताल के बाहर कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है। इसी पर बात करेंगे, आरिफ मलिक हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आरिफ, यानी ये फैसला किया गया कि अब जेल मुंतकिल किया जाएगा? क्योंकि मियां नवाज शरीफ की ख्वाहिश भी यही थी कि उन्हें जेल मुंतकिल किया जाए, तो कल उनको ये बात उन्होंने डॉक्टर्स को भी बताई कि उन्हें जेल मुंतकिल किया जाए, वो PSC में दाखिल नहीं होना चाहते। तो आज उनकी जो बात थी उस पर अमल किया गया है, उन्होंने वापस जेल मुंतकिल किया जा रहा है, उन्हें रवाना कर दिया गया है, यहाँ से सर्विस अस्पताल से रवाना कर दिया गया, कोट लखपत जेल में थोड़ी देर बाद उन्हें पहुंचा दिया जाएगा। आज PIC के डॉक्टर्स ने भी उन्हें चेक नहीं किया, जो 3 रुकनी टीम थी डॉक्टर्स की, उन्होंने भी आज चेक नहीं किया। अलबत्ता सिर्फ सर्विसेज अस्पताल के जो डॉक्टर थे उन्होंने सुबह जो उनका तिब्बी मुआयना किया। अरे, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के डॉक्टर्स ने चेक करना था लेकिन चेक नहीं किया, क्या मामला रहा ये? जी, क्योंकि मियां नवाज शरीफ उनसे चेक नहीं करवाना चाहते थे, वो कहते थे कि मुझे वापस जाए जेल पहुंचाया जाए, मैं तिब्बी सहूलियात मुझे वहाँ प्रोवाइड की जाए, या उन्हें बाहर जहाँ पे उनका मालिक जो पहले जहाँ से वो दिल का इलाज करवाते रहे हैं वहाँ से उनका इलाज करवाए। यानी एक जुमले में कहें आरिफ, तो वो ये चाहते हैं कि यहाँ से इलाज ना हो, पाकिस्तान से इलाज ना हो, बाहर जाना चाहते हैं। जी, ये मरियम नवाज की भी स्टेटमेंट थी। मरियम नवाज भी बार बार कहती रही है कि उनके वालिद को बाहर लेके जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे उनका पहले दिल का इलाज होता रहा है वहीं पर उनका इलाज होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स को पता है कि इनकी कौन सी शरियाने बंद है और किस तरह इनका इलाज करना है। क्योंकि डॉक्टर अदनान भी बार बार जो उनके ज़ाती मालिक हैं जो बाकी उनके ट्रीटमेंट करते रहे हैं, उन्होंने भी बार बार इस बात की रिकमेंडेशन देते रहे हैं कि इनका इलाज पाकिस्तान से बाहर है, लंदन है, जहाँ पे उनके डॉक्टर्स जो हैं वो प्रॉपर इनका इलाज कर सकते हैं। तो इसी वजह से मियाँ साहब का ये भी कहना था कि वो बार बार PSC में उन्हें लेके जाया जाता है। तो PSC को पहले भी दाखिल हो चुके हैं, एक दफ़ा पहले उन्हें लेके आया गया है, उस वक्त भी टेस्ट हुए, उनकी इसी चीज़ वहाँ पे मुकम्मल की गई थी। तो ये तमाम टेस्ट तो मुकम्मल हो चुके हैं, तो ये आप किस वजह से मुझे यहाँ पर रखना चाहते हैं? तो बार बार वो यही कहते थे कि मेरा इलाज यहाँ पर मुमकिन नहीं है, आप मुझे लंदन से है वो बाहर इलाज। लेकिन आरिफ, क्या ये फैसला नवाज शरीफ को करना है कि इलाज कहाँ से होगा उनका, या मेडिकल बोर्ड ने करना था? जी, मेडिकल बोर्ड ने ही रिकमेंडेशन दी थी। मेडिकल बोर्ड ने ये रिकमेंडेशन दी थी कि उनका इलाज है PSC में मुमकिन है, वो PSC में इलाज हो सकता है, बाहर भी इलाज हो सकता है। अलबत्ता PSC की रिकमेंडेशन भी मेडिकल बोर्ड ने दी थी कि उनका इलाज यहाँ पर हो सकता है। लेकिन चूंकि उनकी फैमिली को शरीफ तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो नहीं चाह रहे कि PSC में उनका इलाज हो, वो बार बार ये कोशिश भी कर रहे हैं। मरियम नवाज की आप ट्वीट भी देख लें, और उनके जो ज़ाती मुआलिज हैं डॉक्टर अदनान, वो भी बार बार यही कह रहे हैं कि इनका इलाज यहाँ पर मुमकिन नहीं है, इन्हें बाहर मुंतकिल करना पड़ेगा। डॉक्टर अदनान भी ये कहते हैं कि यहाँ पर इलाज मुमकिन नहीं है। बहरहाल जो मेडिकल बोर्ड कायम किया गया था उसने तफसील चेकअप किया था, टेस्ट लिए गए थे, रिपोर्ट आई, फैसला हुआ। इसमें यह फैसला किया गया था जब पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में इनका इलाज मुमकिन है, वहाँ पर इलाज हो सकता है, जो भी मसाइल हैं वो दिल का जो आर्जा है उनका इलाज यहाँ पर हो सकता है। लेकिन साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ख्वाहिश है कि उनका इलाज यहाँ पर ना हो, उनका इलाज बाहर हो, जहाँ पहले भी वो इलाज कराते रहे हैं। अब उन्हें कोट लखपत जेल मुंतकिल किया जा रहा है। कुछ देर पहले अस्पताल से उन्हें ले जाया गया और अब कोट लखपत जेल उन्हें पहुँचाया जा रहा है। कारकुनान की बड़ी तादाद हम देख रहे हैं, अस्पताल के बाहर नारेबाजी भी कर रही है। बहरहाल ये मामला ऐसा है कि इसमें नवाज शरीफ की फैमिली की भी ये ख्वाहिश है कि वो बाहर जाएं, इसीलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त एक दायर की गई है कि इलाज के हवाले से हम मामला देख रहे हैं और इलाज बाहर से होना है, इसलिए ज़मानत पर रिहा किया जाए। बहरहाल जो मेडिकल बोर्ड कायम किया गया था उसने चेकअप किया, रिपोर्ट्स ली और ये फैसला किया गया था कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में इनका इलाज मुमकिन है। लेकिन इनकी तसल्ली यहाँ पर नहीं है, ये चाहते हैं कि इनका इलाज यहाँ से ना हो, इनका इलाज बाहर से हो। तो फिलहाल खबर ये है कि इन्हें अस्पताल से अब जेल मुंतकिल किया जा रहा है, क्योंकि यही उनकी ख्वाहिश थी कि उन्हें जेल मुंतकिल किया जाए। उसके मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। लाहौर सर्विसेज अस्पताल के बाहर के मनाजिर हैं, जहाँ आपसे कुछ देर पहले नवाज शरीफ को जेल मुंतकिल किए जाने के हवाले से खबर आई थी कि अब उन्हें जेल मुंतकिल किया जा रहा है। जी हाँ, कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी ये मनाजिर देख सकते हैं कि नवाज शरीफ को जेल मुंतकिल किया जा रहा है। नवाज शरीफ सर्विसेज अस्पताल में रहेंगे या नहीं, पहले ये फैसला किया जा रहा था। महकमा दाखिला पंजाब आज फैसला करेगी और फैसला
हो चुका है। नवाज शरीफ को जेल मुंतकिल किया जा रहा है। सर्विसेज अस्पताल में आज उनका मामूल का चेकअप किया गया, लेकिन उनके दिल का चेकअप नहीं किया गया। कार्डियक जो अमला था वो नहीं पहुंचा और मरीम नवाज अपनी दादी के हमरा वालिद की अयादत के लिए पहुंची थी। जावेद हाशमी भी आए लेकिन उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली थी। अस्पताल के बाहर ही रहे वो और नवाज शरीफ सर्विसेज अस्पताल से मुंतकिल किए जा रहे हैं जेल, और ये मनाजिर भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल जहां आज 5वां दिन था जब नवाज शरीफ का इलाज जारी था, डॉक्टर्स ने आज उनका मामूल का चेकअप किया था। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के कोई डॉक्टर यहाँ पर नहीं पहुँचे थे। नवाज शरीफ की भी यही ख्वाहिश थी कि उनका चेकअप ना किया जाए। उनकी इस ख्वाहिश को भी देखा गया और महकमा दाखिला ने फैसला किया कि उन्हें वापस जेल मुंतकिल किया जाए, यानी कोट लखपत जेल। और एक मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं समग्र टेलीविजन स्क्रीन पर। सर्विसेज अस्पताल के बाहर के मनाजिर हैं जहां पर उन्हें लेकर जाया जा रहा है कोट लखपत जेल, और हमारे नुमाइंदे आरिफ भी साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात भी कर लेते हैं। आरिफ, हम देख रहे हैं कारकुनान की बड़ी तादाद है, नारेबाजी की जा रही है। जी, ये कारकुनान की तादाद खुद से यहाँ पर मौजूद थी और कल भी यहाँ पर मौजूद थे और काफी जोशीले ये कारकुन है। और जब मरियम नवाज यहाँ पर पहुंची तो उस वक्त भी वो आई लव यू मियाँ नवाज शरीफ इस तरह के नारे लगाते रहे। अभी वो खड़े हैं, कल भी वो दुआ उन्होंने की है मियाँ नवाज शरीफ के लिए कि जल्दी से एहतियाब हो जाए। तो ये कारकुनान भी जो मियाँ नवाज शरीफ कह रहे थे, बार बार वो कारकुनान भी यही दोहरा रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ को इलाज की सहूलियात दी जाए। तो ये उनकी फैमिली की भी ख्वाहिश थी और उनके जो ज़ाती मुआलिज हैं डॉक्टर अदनान, उनकी भी ख्वाहिश थी कि उन्हें बाहर बैरून मुल्क जो है वो भेजा जाए ताकि उनका प्रॉपर जो है वो इलाज हो सके। और बार बार वो उनके इलाज के हवाले से आगाह भी करते रहे और बताते भी रहे कि इनको मुख्तलिफ अमराज मुब्तला है मियाँ नवाज शरीफ। और पहले जब डॉक्टर महमूद याद ने जो कल मीडिया टॉक की तो उसमें उन्होंने बताया था कि इन्हें आरिफ, आप तो अपडेट कर रहे हैं इस वक्त साबिक वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। राना साहब, मेडिकल बोर्ड कायम किया जाता है, वो ये फैसला करता है कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में इलाज मुमकिन है, इलाज हो सकता है। ऐसे में अगर नवाज शरीफ या फैमिली ये कहे कि हम ये चाहते हैं, हमारी ये ख्वाहिश है इलाज बाहर से हो, तो किस तरह से देखा जाएगा इसको? नहीं, देखें, जो मेडिकल बोर्ड पहले बना था तो उसने भी जो रिपोर्ट दी थी उसमें मियाँ साहब के हार्ट के थोड़ा इलाज होने और जो लोअर पार्ट है उसमें ब्लड की सप्लाई जो है उसमें डिस्टर्बेंस के मुताबिक बताया गया था। उसके बाद गवर्नमेंट ने फिर दोबारा से जो है वो एक बोर्ड बना दिया। उस बोर्ड ने भी पहले बोर्ड की जो है उसकी रिपोर्ट की जो है वो तस्दीक। अब इसके बाद मियाँ नवाज शरीफ, जब सबको मालूम है, डॉक्टर्स को मालूम है और डॉक्टर्स ऑफ द रिकॉर्ड ये बात कहते भी हैं कि जहां से उनकी 2 मरतबा सर्जरी हुई है, अगर कोई फर्दर प्रोसीजर रिक्वायर्ड है तो जब तक वो डॉक्टर जो हैं वो सारा जिन्होंने पहले 2 दफा ऑपरेट किया है, सर्जरी की है, तो उनकी जो राय है या उनकी जो कंसल्टेशन है वो बड़ा जरूरी है जी। तो ये तो एक बड़ी आम फहम बात है। अगर आपने पहले से कोई प्रोसीजर सर्जरी जो है वो हार्ट सर्जरी एक इतनी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी से आप गुजरे हों, तो अगर आपको कोई खुदा ना खासा अगर कोई दोबारा से कोई प्रॉब्लम होता है तो ये हर कोई चाहेगा कि वहीं से इलाज हो जहां से वो मुतमईन भी हैं और जहां से उनका इलाज पहले भी हुआ है। यही ख्वाहिश मियाँ नवाज शरीफ की भी है। राना साहब साथ अब मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सामा।